सत श्री अकाल, मैं मदनदीप। प्रोग्राम पंजाब नामा तुहाडा स्वागत है। कुछ मुद्दे हैं जिन्हों पर अज असीं चर्चा करनी है, जिवें कि विधान सभा च बजट सैशन चल रहा है। इस तो अलावा प्रशांत किशोर की जी नियुक्ति है, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है इस नियुक्ति को लैके, भावें कोई बोल नहीं रहा शरेआम, पर बेचैनी है। बेचैनी क्यों है कांग्रेस के अंदर प्रशांत किशोर की नियुक्ति को लैके? और जिहड़े चिंतक लोग है, जिहड़े विद्वान लोग जिहड़ी राजनीति बारे जानते हैं कि ये की सिट्टे होणगे, दा की प्रभाव होएगा, ਇਹਦਾ पंजाब ते की असर होएगा, पंजाब के खजाने ते की असर होएगा, ये तो असीं विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। और चर्चा करांगे कि राहुल गांधी नूं ये गल हुण क्यों कहनी पई कि एमरजेंसी लाउणी मेरी दादी की गलती सी। और नाल ही डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर उन्होंने कुछ उचरिया ये है कि नोटबंदी के कारण हिंदुस्तान भारत दे विच बेरोज़गारी जिहड़ी हैगी है वो अपने अखीरले पद्धर ते जा पहुंची है। तो उन्होंने सूबे ते सेंटर के दरम्यान, केंद्र के दरम्यान रिश्तियां विच आ रहे तनाव की भी जी गल कही है। सो इन्हां सारे मुद्दों पर चर्चा करांगे। इस चर्चा के लिए मेरे नाल ने चिंतक विद्वान प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला प्रेस साहब, सब तो पहला मैं विधान सभा की गल करनी चाहूँगा। सैशन चल रहा है, अज भी अकाली दल ने वाकआउट किया है रेत बजरी के मामले उपर। किसानों को लैके अज भी विधान सभा के चिंता देखी गई है। किसान 12 तरीक को कलकत्ते जा रहे हैं। आप ये भी ये भी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करनी चाहांगे कि कलकत्ते जाने का की अर्थ आ, कि अपने मनोरथ के उत्थे कामयाब हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। थोड़ा जिहा ये चानना पाओ। बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारिया उम्मीदां बजट सैशन तो होंदियां आ। ये आखिरी बजट सैशन हैगा कांग्रेस की सरकार का। ये अपने आप जी मदन दी बड़ी माड़ी गल आ कि तुसी 4 साल टाली जाने ते हुण एक इंटरव्यू दे विच साडे फाइनैंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल कह रहे थे कि देखो जी 4 साल असी मुश्किल ना खजाना ठीक किया, ऐतकी असी साडा खजाना ठीक है, ऐतकी असी खुल के ऐलान करांगे। पता ही है ड्रामा हर पार्टी आखिरी बजट विच की करदे आ, क्योंकि उहदे च तुहाडी जिम्मेवारी घट जांदी आ। जद नूं चोणां हो जांदियां पुछण वाले कोई पुछ नहीं सकदे, ये लिखण वाले लिख के गांह जांदे आ। मगरों जे इन्हां दी सरकार आ जूगी तो थोड़ा ये भुगतणगे, जे कोई बिल्कुल ही दूसरी आ गई तो नवीं फिर भुगतणी। खजाना कित्थों पूरा हो गया? पर मेरा एक सवाल आ भी जिथों तुहाडे सोर्स सी, जिथों तुसीं पैसा पैदा करना सी पंजाब दे अंदर, वो 2-3 जिहड़े तुहाडे कोले सी इस तरह के पैदावार करन, पैसा पैदा करन वाले, जिवें मिसाल के तौर पर शराब दा सी, शराब दे उत्ते कोई नीति नहीं हैगी सरकार दी। और इस तो इलावा असी थोड़ा बहुत जे असी कह लीए तो रेत का काम, जिहड़ा माइनिंग का काम हैगा, असी उहदे ते भी सरकार की कोई ठोस नीति नहीं। पैसा कित्थों आ गया इन्हां कोले? कित्थों खजाने भरे गए? केंद्र नूं कोस रहे हो, कोई ने तुहाडे GST का बकाया नहीं दिता। नहीं पैसे नहीं हैगे, वो झूठ है। इस तरह ही कह लो, तुसीं सीधा ही कह दिओ। पर मैनूं इवें लगदा कि इस तरह उन्हां दे मन विच हुंदा कि करजे लै लांगे, बजट विच शो कर दांगे, कुछ करजे लैके वंड देंगे पैसे, बजट में शो कर देंगे। वो जरूरी नहीं है कि उसनूं गांह अकाउंटेबिलिटी दे अजे आने वाले साल च बननी, उदों तक चोणां होणीआं, किहदी होऊ की नहीं होऊ, उहदे नाले ऐलान ही करना है, ऐलान करने बड़े बड़े ऐलाननामे होणगे, वो यही करने। नहीं तो जे उन्होंने एक्चुअली करना होवे धरातल ते कुछ, वो पहले साल के बजट तो ही शुरू कर देण ते हौली हौली वाधे आखिरी बजट ते आउण। इस तरह हुंदा नहीं है, क्योंकि ऐलान ही करने आ, जानी सगूफे छड्डने। खैर ये बजट का मामला तो हैगा, इहदे विच जिहड़ा वार-वार किसानी का मामला उठ रहा है, अज भी मामला उठा है, कल भी उठा सी, परसों भी उठा सी। राजपाल का बैकआउट भी किया गया इस करके, क्योंकि उन्हें खरड़ा अपने कोल रखा, राष्ट्रपति को नहीं भेजा जिहड़े कानून रद्द किए गए सी पंजाब विधान सभा च। और मैं ये पुछना चाहना हाँ कि किसान अंदोलन तो जिस तरह की उम्मीदां लाइया जा रही, खास करके कांग्रेस वालों, अकाली तो गुੱਠੇ लगे हुए हैं कि उन्होंने उम्मीदां की आस जिहड़ी हैगी कांग्रेस नूं, असीं समझते हैं कि आस उहदी जायज़ आ, कोई असर पऊगा अगे जाके चोणां च? नहीं बिल्कुल। जे तुसीं मेरे को ओवरऑल इमीडिएट रिएक्शन समझो जी, कांग्रेस सरकार ने किसानों के हक च की करना सी, कभी होया नहीं बहुता, पर इन्होंने विरोध नहीं किया।
ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ 15-16 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ, RS ਬੈਂਸ, ਅਤਲ ਨੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕਟਈਪਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਰੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੇ, ਡਿੱਗੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 8 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ BJP ਜਾਂ RSS ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟਲਡ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ, ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਫ ਲੇਟ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ TMC ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਲਾਇੰਸ ਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ BJP ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗਿਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਔਰ ਦੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 5-5 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 294 ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਐਨ ਧਮਾਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਥਾ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੋਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਲ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਬਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਫਲੈਗ ਆ ਘੋਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਪਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਠੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਆਓ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆ, ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਧਰ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਸੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ TMC ਦੀ ਹੈ, BJP ਦੀ ਨਹੀਂ। BJP ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੂਤਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਦਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਲ ਖੰਡ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟਸ A B C D ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 2014 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਮਟਮਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੀਕੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ JDU ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਦੀ TMC ਦਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 2017 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਐਥੀਕਲ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨਐਥੀਕਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਏਡੇ ਗਲ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚਲਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਇਹ ਲਊਗਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ। CM ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੇਡ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੁੱਟਿਆ
ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਠੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ, 에ਅਰਫੇਅਰ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ, ਤਨਖਾਹ 1 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਾਲ 6 ਬੰਦੇ, ਕੋਠੀ ਫਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ? ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਹੀਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਜਟ ਜੇ 8 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ? ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਤਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਊਗਾ ਹੀ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਟ ਬਣੂਗੀ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, 5% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, 5% ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਵਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੱਸੇ ਤੜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਸਿਸਟ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆਬਵੀਅਸ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।